Bol kahramanımız 9 yaşında Hafiz, 12 yaşında padişah, 21 yaşında Konstantinopol'dun bağındıruvchisi bolğan. 2 imperiyanı, 4 karolduktu, 11 knyazdıkты kulatkan. 7 til bilgen jana hadisterde maktalgan Fatih Sultan Mehmet Han. Bismillahirrahmanirrahim. Bir günü albatta Konstantinopol fath kılınat. Anın amiri kanmay gana jakşı amir, anın askeri kanmay gana jakşı koşuun. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. O Konstantinopol, je sen meni jengesin, je men seni jengemin. Muhammed el-Fatih. Fatih Sultan'dın balalık çağı. 1432 yıl 30 Mart günü taң bir başkaça atkan ele. Edirne sarayında Sultan Murat II Fatih Surösünü okup jatkanda ağa sүйүнүчтүү kabar keldi. Sultan Murat II uğuldu bolgan ele. Sultan Murat kuvanычы koynuna batpay uğulun kucağına alıp, oң kulağına azan, sol kulağına qomat aytıp, atabız Mehmet Çelebi'nin urmatına senin atağın Mehmet bolsun dep at koydu. Fatih Sultan Mehmet Han 1432 yılı jana 1481 yıllar aralığında yaşap öttü. Osmanlı İmperiyasının 7. sultanı. Atası Murat II, apası Hüma Hatun. Şahzada Mehmet emi gana tili çıga baştagan kezden baştap ar kanday suroolordu berip bardık nersege kızıga baştagan. Al başka baldardan biraz başkaça ele. Çöyrösündögü ar bir nersege kızıgıp mani mаңызын түшүнүүгө аракет кылып ар кандай суроолору менен устаздарын чарчатчу. Şahzada Mehmet çoңойгон сайын аябай шок бала болуп өскөн. Аны тарбиялоо үчүн ар багытта устаттары бар болгон. Бирок алардын сабактарын укпай кээде сабактан качып кетчү эле. Keyin bardık ustazlarının üstünen Şahzada Mehmet'tin atası Sultan Murat tarafından urganga okuk bergen Molla Gurani degen oşol kezdin en ulu alımı tarafından katуу tarbiyalanıp çoңoydu. Ondan sırtkarı Sultan Mehmet kiçinekey kezinen baştap ele köngül sultanı bolgon Akşemseddin'in tarbiyasında çoңoydu. Bul tarbiyanın baştalısı uşunday bolgon ele. Hacı Bayram Hazreti Sultan Murat II ziyarat kılууга kelgen ele. Janında şakirti jana tutungan uulu Akşemseddin da bar ele. Sultan Murat bul uluu alımdın kelgen bereketinen uulu Şahzada Mehmet'ti da uluu alımdın mayegine katşuusun kağladı. Ar bir joker katarı Murat Han'da Konstantinopol'du fath kılууну kağlayt ele. Hacı Bayram Şeyh'ke Hazretim, uşul Konstantinopol'du fath kılуу kimge nasip bolor ekene dedi. Hacı Bayram Şeyh жооп berdi. Fath-ı Mubin'di körүү uşul Şahzada menen Akşemseddin'ge nasip bolot dep жооп berdi. Bol açık keremetten tolkundangan Murat Han uğulun Akşemseddin'in tarbiyasına berүү üçün Şeyh Hacı Bayram'dan ruhsat suradı. Oşentep Hacı Bayram'dan ruhsatı menen şakirti bolacak uluu alım oluya Akşemseddin Şahzada Mehmet'te öz tarbiyasına aluu mildetin aldı jana anı Konstantinopol'du bağıntıuga bolgon Fath-ı Mubin'ge ruhi jaktan tarbiyalay başladı. Tarıktan Peygamberimiz sүйүнчүлөгөн жеңишти iş жүzüne aşırуу üçün kançalagan sahabalardan tartıp oşol күнгө чейинки нечендеген musulman askerleri bul joldo araket kılıp iyigiliksiz jeyintik bolgonuna karabastan kiyinkileri ümütün üzүүnün orduna murdagılardan da kalışbastan Konstantiniyanı fath kılуу arzuusunda dagıda kuch ala berer ele. Bul dayardыкta albatta başka mugallimlerinin da salımdары bar bolчу. Alardan birösü bir gün ustazı Molla Gurani Hazretleri Şahzada Mehmet'ten tün jarımında bölmösünün jarıgын kördü. Jana kızıktı. Tün jarımında Şahzada Mehmet emne kılıp jatkan boldu eken. Janına kirdi. Şahzadam dedi. Tündün bul ubagında uktavay emne kılıp jatasız dep suradı. Ustaz dedi. İzdenip jatam. Oylonуп жатам dedi. Ustazı suradı. Kaysı sabakta okup oylonуп jatasız dedi.
Hiç nerse süylebödü. Jim kaldı. Ustazı kızıgıp emne okup jatkanyn körgüsü kelip, anın stolundagy jayılıp jatkan toltura baraktardy karay başladı. Bary azyrky İstanbul bolgan Konstantinopoldy fath kıluu jönündägi proyektler ele. Jayılıp jatkan Konstantinopoldyň eskizleri, kartalary ele. Al Konstantinopoldy kantyp fath kılıp bagyntygyny plandap jatkan ele. Ustazı "Bular emneler balam?" degende Fatih Mehmet içinde jaşırgan sırryn aytuga majbur boldu. Ustazyna "Ustazım, ortağızda sır boydan kalsın. Kaçantan beri izildenip hareket kılıp oylanyp tübüne jetpey jürgen sırımdy emne ekendigin sizge aytayın." Ustazy jylmaydy jana başyny iýkedi. Keyin Şahzada Mehmet uşunday dedi: "Bul iş köpden beri içimden meni oýga salyp gelet. Oylanyp jatam, te sahawalardan beri kançalagan musulman askerlerinin kandary menen sugarylyp kelatkan uşul Konstantinopol şahry emnege fath bolboý jatat. Al şahrdy jeňүүnün syry emnede? Uşunu oylanyp büte albay, uykularym kaçyp jatat ustazym. Taň atkanga çeýin uktay albay jatam. Uşunun planlaryn tüzüp jatam." Ustazy Fatih'tin bu hareketini körüp ayabay köňüli jylydy. Keyin anın bol işti atkara bilүүsü üçin kerekdүү bolgon basyp ötülүүçü jolda kıyınçılıklar, meýnetler, ilim bilimler kerek ekendigin bildirүү üçin uşunday nasihat aýtdy. "Balam, bol uluu jeňişge jetүүňdü jan dilim menen kalapdyram. Birok men senin ilimsiz bir sultan boluňdy emes, alym, jüreklerden sultany jana parasatly danışman bir hükümdar boluňdy kalaýym" dedi. Ansızda Konstantinopoldan fath kılınıusun bir neçe jyl murda akır zaman paýgambary Muhammed aleyhisselam aýtyp ketken eli. Molda Gurani Hazretleri Şahzada Mehmetke dağı dedi: "Balam, paýgambarybız süýünçilegen oşol uluu, jeňiş, anyk, alym, adil, tajribaly janadagy bir kıyla tarapdan başkalardan üstün bolgan asker başı tarabынан işgaşat. Oşonduktan senin ilmi, ruhi jana fizikalyk janadagy ar tarapdan jetilip düşkanyndan keyin oşol uluu jeňiş fathyna sapar aluň meniň eň joň kalawym." Kiçinekey Şahzada ustazynyň sözlerini köňül burup ukdy jana aýtkanynday adam boluu üçin jyldap bul sözlerden özüne ruhi güç kuwat aldy. Maksat kılıp koygan oşol jolda künütünü hareket kıldy. Fatih'tin birinci jolku sultandykka kelүүsü. Rimeli Osman imperiýasy menen teste soguşup turgandyktan kooptuu boydan kalgan uçurda Anadolu'da Karaman oğlu İbrahim Bey Osman beýligine karşı hareket başlamakçı boldu. Keyin Karol Vladislavka kat joldady: "Sen batış taraptan, men çygyş taraptan kol salaly. Rimeli tarabı seniki, Anadolu tarabı meniki bolsun. Osman döwletini ortada jok kılaly" dep oşentip İbrahim Bey soguşka kirgende aga karşı Amasya valisi Murat II-nin murasker şahzadası Aladdin Ali karşısına çıkıp 1443-nji ýyly mart ayında İbrahim Beydi Konyaga çeginүүgө majbur kıldı. Birok köp ötpey şahzada Aladdin Ali köz jumdy. Oşol wagtda al bolgan 18 ýaşda ele. Sultan Murat katuu kaýgyga batdy. Murasker şahzada Bursaga kömüldü. Oşentip 11 ýaşdagy Mehmet murasker şahzada bolup kaldı. 1443-nji ýyldyň jaz mezgilinde Mehmetdi mamleketdeki işlerge aralaşıp, başyn bışırıp tajriba alsın dep Manisa Saruhan saraýyna jiberdi. Bir ýyldan keyin 1444-nji ýyly Sultan Murat Vengriýa menen 10 ýyldyk tynçlyk kelişimin tüzdü. Ulu wadalarına turuu üçin iki tarapdan gözlerinin ıyık kitaplerin karmap, Sultan Murat Kur'an'a, Wenger padişası İncil'ge kolun koyup tınçlık kelişimin buzboğu ant berip möörleşdi. Oşentip al taraptan köňülün tınçlandyrgany menen Rim imperiýasyna tınçlyk kelişimine da işenip bolboýdylar. Alardan kıyanat işleri Sultan Murat'ın mamleket işlerinden kıyla tajatkan ele.
Ансыз да Шахзада Алааддин Алинин көз жумгандыгында катуу кайгыргандыктан жана өзү көз жумса, ошол уулу Шахзада Алааддин Алинин жанына көмүлөрүн осуят кылып айткандыгы да анын баарынан тажагандыгын көрсөтүп турар эле. Султан Мураттын жан дүйнөсүндө тынчтык жоголгон эле. Мамлекет иштери, сарайдагы ар кандай интригалар, фитналар, душмандардын бастырып кирүүлөрү, өкүмдарлыктын жоопкерчилиги менен артык алектенүүнү каалабай калган эле. Бир тынч жерде жашап, бир аз да болсо тынч жашоо өткөрүп, ибадат менен жашоону эңсеп калган эле. Ал эми Шахзада Мехмет экинчи өзүн өнүктүрүүгө аябай киришип кеткен эле. Ал бир гана түрктөрдүн маданиятын эле эмес, батыш маданиятында кошо үйрөнүүгө катуу киришкен. Бир канча батыштын тилдерин да үйрөнгөн эле жана итальян, француз жана юнон тарыхында үйрөнүүгө аракет кылып жүрдү. Эски Рим тарыхчыларынын жазгандарын Манисага алып келдирип, аларды да катуу окуп үйрөнгөн. Геродоттун, Рим тарыхчысы Титус Ливустун, улуу Искендердин, папалардын, Франция королдорунун басып өткөн жолдорун жана башкаларды окуп чыккан. Ошол маалда Султан Мурат Ибрахим бейдин кылган кыянатына жооп кылуу үчүн мусулмандардын халифасы менен байланышып болгон окуяны баяндап бергенде, халифа Ибрахим бейди мусулман, Осмон түрктөрү менен христиандар жихад кылып жатканда, түрк мусулмандарынын аркасынан сокку берип кыянат кылгандыгы үчүн аны кафыр деп жарыялады. Султан Мурат ушул жол менен Ибрахим бейди кыйынчылык абалга салуунун үдөөсүнөн чыкты. Египеттик факих аалымдар Ибрахим бейди күнөөсүнө тооба кылбаса өлүм жазасына важип болот деп фатва өкүм чыгарышты. Моралдык жактан кысымда кабылган Караман оглу Ибрахим бей тынчтык келишимине келүүгө мажбур болду. Ошентип Султан Мурат чыгыш менен батышта тынчтыкты орнотту же ошентип ойлоду. Султан Мурат бул тынчтык келишимдерин түзүп бүтүп, вазири Чандарлы Халел Пашаны баш вазир кылып дайындап, 12 жашар уулу Мехметти ордуна султан кылып дайындоо пикирин билдирди. Султандын бул пикиринен кайтарууга вазирлери канчалык аракет кылышса да, эч ким айтканынан кайтара албады. Султан Мураттын ниети бекем эле. Акыры 1444-жылы уулу Мехметти бир жыл мурда жиберген Маниса Сарухан сарайынан чакыртты. Султан Мурат тактыны уулу Мехметке өткөрүп бергенин, вазирлеринде ага жардам берүүлөрүн дайындады. Султан Мурат уулун тактыга татыктуу болуусу үчүн ар тараптан тарбиялап, бышырып, тактыны башкаруусуна көзү жеткенде өткөрүп берген эле. Бул Осмондук тарыхында биринчи жолку абал эле. Буга чейин эч бир падыша күч кубатында туруп, 40 жашында уулуна бийликти өткөрүп берген эмес эле. Мехмет Осмондук тарыхында тактага отурган эң жаш падыша болуп калды. Андан кийин Султан Мурат Бурсада ибадат менен бул дүйнө, саясат иштерин аралашпай бир гана ибадат кылуу жашоо образына өттү. Бирок муну мүмкүнчүлүк катары көргөн ички жаман ойлуу саясатчылар жана христиандар кайра бийликке кол салуу аракеттерин баштоого камынышты. Султан Мураттын өз каалоосу менен 12 жашар уулуна бийликти өткөрүп бергени Балкандарда, Анадолуда жана Мисир Египетте чоң уруш отунун тутануусуна себепчи болду. Осмон дөөлөтү да, калкы да мындан кийин эмнелер күтүп жатканын билишпейт эле. Мехметтин такка келишин өзүнө мүмкүнчүлүк катары көргөн Византия императорунун куурчагы Султан Мураттын бир тууганынын уулу Шахзада Орхан болду. Орхан Византия императорунун аскерий жардамын алып, Константинополдон чыгаары менен Инжезияге келди. Ал жерге келгенде Осмондук элинен эч кандай жардам колдоо болбоду. Бул кабар Эдирнеге жеткенде дароо чаралар көрүлө баштады. Кабар султанга жеткенде Орхан бейге каршы мамлекет Шахабиддин Пашаны каршылык көрсөтүүгө жөнөттү. Орхан бейге жардам келбегенден кийин кайра Константинополго качып кирип кетти. Башка жагынан алганда, венгерлер Султан Мурат экинчи менен 10 жылдык кол салбоо келишиминен 50 күн өткөн соң эле бузушкан. Алар жаш султандын тажрыйбасыздыгын Осмон империясын кулатуу үчүн колдонуп, кресттүүлөрдүн дагы бир союзун түзүү менен чек арадан өтүштү.
Albatta Sultan Mehmet II düşmanlardı orduna koya turgan күч жана tajribага ээ bolbogondoy көрүнгөндүгү үчүn кээ-бир мамлекеттик жогорку даражалуу адамдардан, айрыкча Вазир Азам Чандарлы Халил Паша жана Вазир Исхак Паша тарабынан кысым көрсөтүлүп, атасын кайра тактыга чакыртуу керек деген пикирин карманды. Ошентип вазирлер экиге бөлүндү. Жарымы Султан Мехмет өзү башкарсын деген пикирде эле. Кийин кайра чакыртуу сунушун айта беришкендиктен улам атасын чакырууга мажбур болду. Айласыздан шартка моюн сунуп атасына чакыруу жибертет. Бирок атасы баласынын чакыруусун четке кагып, башыңарда падышаңар бар, ал өзү чечет деп келбей коет. Ошондо Мехмет хан атасына ошол легендарлуу катын жөнөтөт. Эгерде сен султан болсоң, душмандар биздин жерлерди тебелеп тепсеп жаткандыктан аскерлердин башына кел. Эгер мен султан болсом, өкүмдарын катары сага буйрук берем. Кел армиямдын башына кел. Султан Мурат уулунун буйругуна каршы чыкпай, армияны башкарууга макул болду. Султан Мехметтин кошуундарынын кол башчысы болуп согушка аттанды. Осмон дөөлөтүндө Султан Мурат өтө кыска бир убакыттын ичинде Анадолу аскерин чогултуп, аракетке өттү. Ошентип Осмон империясы 3 тараптан согушууга аттанып, душмандарды жеңди. Султан Мураттын кайра такка келүүсүнө орусча айтканда намек кылып, Вазир Азам Халил Паша ушундай деди: "Султаныбыз Мурат жеңишке жетти" деп кабар берди. Бул Осмон империясына Византиянын 5-чи жолку жүрүш жасоосу болчу. Кийин кайра 1 жаш баланын мамлекетти башкаруусун каалабаган кээ-бирки вазирлер Султан Мурат хан өзү бийликке келсин деп элде да көтөрүлүшкө чыгарып, мамлекетти 2 жыл башкарган жаш Мехметти атасы Султан Муратка тактысын тапшыруусуна туура келди. Ошентип Шахзада Мехмет Маниса Сарухан сарайына кайрадан кайтып кетти жана ал жакта ошол жаш кезинен баштап Константинополду фатх кылуу ою менен бар күч аракетин жумшап, ошол максат менен жашап жатты. Шахзада ошол максаттын жолунда илим алуудан чарчабады. Кыска убакыттын ичинде араб тилин, фарс тилин, латынчаны, серб тилин, юнон тилин, эне тили сыяктуу сүйлөй жана жаза баштады. Өзүнө окутулган ар бир илимдин ички жана сырткы маани маңызын чагып окуду жана ошондой эле өзүнүн жеке жашоосун жана мамлекет иштерин тартипке салды. Илим жана техникалык билимдерди да согуштарда колдонулуучу ыкмаларды, стратегияларды түзүүнү үйрөндү. Керек болсо долбоорун өзү сызган алгачкы замберекти да кийин Константинополда колдонду. Өзүн дүйнө жана дин илимдеринде да бышырды. Ошондой эле тарых менен да катуу алектенди. Мамлекеттердин, уруулардын кантип келип чыккандыгын, кээ бирлери тарыхта эмне үчүн жок болуп кетишкендигин да катуу изилдеп окуду. Ошентип илимий жана рухий жактан жетилген улуу бир султан, күчтүү бир жоокер, ошол эле маалда жумшак көңүлдүү бир дербиш болду. Фатих Султан Мехмет хан доорунун эң улуу аалымдарынан сабак алган султан эле. Ак Шамсеттин азиреттеринен алган улуу моралдык жана физикалык жетилүүсүнүн катарында фикхта Молда Хусрев, тафсирде Молда Гурани, Молда Еган, Хызыр жана Челеби, Келамда Хожазаде, Риязияда Али Кушчудан сабак алды. Фатих Султан Мехмет хан те сахабалардан бери келаткан нечендеген мусулман аскер башчылары жеңе албай келген Константинополду багындырууну максат кылган. Канчалардын толкунданткан жеңиштин талапкерлери болгон аскерлердин акыркысынын башкы аскер башчысы эле. Анын талбай кылган аракеттери, ошол максат менен күнү түнү кылган ар бир мээнеттери бир гана ошол ой менен жашагандыгы аны эчак жетилтип даяр болуп калган эле. Колунда дайым кат калем менен Константинополду кантип фатх кыламын деген ошол жөнүндө ойлонуп жашайт эле. Же Византия бизди жеңет, же биз Византияны жеңебиз дейт эле. Fatih'tin экинчи жолку султандыкка келүүсү жана Константинополдун фатх кылынышы.
Tağdırdın takazası menen 1451-жылы fevralda Osman imperiyasının sultanı Murat II көз жумат. Көз жумган Türk hükümdarının orduna anın jaş jana күчтүү er жүрөк уулу Sultan Mehmet II Edirne'ge kaytıp gelip жаңыдан takka oturgan. 20 jaştagı Sultan Mehmet 7 yıl murdagısынан bir kıyla takşalıp, ilim alıp, күчкө толуп, бышык жетилип калган эди. Ал эми кошуундарга кол башчылык кыла ала турган тажрыйбанын ээси болуу менен бирге 6 тил билген, мылтык колдонууну билген, өтө билимдүү bir падыша болуп такка отурду. Mehmet II тактыга келгенде дароо Рим империясын жок кылынуусун өзүнүн улуу максаты кылып койгон. Mehmet II bir ele Vizantiyanın akırkı kağlosu bolgon Konstantinopoldu eğilip, Türktördün Европа жана Азия mülktörün kayta biriktirүүгө ele emes, balkim bir wagtary uluu bolgon Vizantiya imperiyasынын kaldыкtarını bütünдөй jok kılıp, Yunondordun önükön körköm şaarın öz ülkösünün borboru kılıp koyууга hareket kılat ele. Sultan bolor menen alımdardy jana vazirlerini çoğultup, çoğuluş kılıp, alarga Konstantinopoldu alуу üçün soğuşka attanуу maksatı bar ekenligin aytты. Biroq vazirlerinin kebirölörü, Sultanım, Konstantiniyany fath kılуу Mahdi aleyhissalamdın gana kolunan kelçü iş. Bugünkü şartta bol iş mümkün bolbogon iş dep karşı çıkıştı. Munu uqqan Akşamseddin Hazretleri talkuğa aralaşıp, "Jok, Sultanımız Mehmet Han Konstantiniyany fath kılat" dep talkuğa çekit koydu. Bala çağынан beri uşul kıyal menen jatıp, anı түшүндө körüp, atın atap uykusundan oýgonyp, çoňoýgan Fatih Sultan Mehmet Han da buga ırazı boldu. Oşentip daroo daýardyktardy baştogo buyruk berdi. Tarıhta musulmanlar bul şaardy 11 jolu kurçoğu alışkan. Başında Umavi kol başçılarından Yazid ibn Muaviya, keyin Maslama ibn Abdülmalik 2 jolu İslami kol saluunu işke aşırgan. Biroq alardın hareketleri kütülgön natijany bergen emes. Oşet Fatih Sultan adegende Balkanlardagı en köp kooptontup jatkan Vengriya menen 3 yıllık tınçlık kelişimine kol koyuldu. Jana oşonda ele batışdagı mamleketler menen tınçlık kelişimin tüzöt. Oşol kelişimler arkılуу Sultan batış taraptan özün korgop, koşunun çıgışka köçüröt. Osmani өлköge feodal kiçik knyazdarının biri Karaman Amiri korkunuç salıp turgan ele. Karaman Amiri İbrahim Bey menen soğuş 1451 жылдан 1452 жылдын başlarına çeyin soğuş жүрgөн. Fatih Sultan Mehmet II özünün askeri üstünlüğüne tayanıp, Karaman hükümdarların jеңilүүgө duuşar kılgan. Keyin anı menen tınçlık kelişimin tüzüp, özüne Vizantiya menen boluuçu bolaçok soğuş üçün jol alat. Paýgambarymyzyň 900 yıl murda süýünçülegen fathty işke aşırуу üçün alda ata babalarına okşop öz baktısın sınap körүүgө aşykkan. Paýgambarymyzyň maktoosuna arzygan adam boluu üçün askerler, asker başçılar, sultan, alım jana awliýalardyn bary tolkundanuu menen harekettene başlaşdy jana dualar, dualar, dualar. Fatih jana askerlerden küçü uşundan kuwat alar ele. Keyin aldın Yunondordun kıraakılığın alsızdantuu maksatında Bizantiya elçilerin syy urmat menen kabul kılat. Jada kalsa Konstantin 11 menen imperiya üçün paydalуу bolgon kelişimler jarayanyn başlayt. Biroq Vizantiyalıklar menen bolgan kelişpesliklerden algaçkı signalı Türktör tarabынан Konstantinopoldun jakynynda jaýgaşkan Bosfor suusunun Европа jegindegi çeptin kuruluşu bolgon. Oşol Rumeli Hisari dep atalgan çep öte kıska wagt içinde kurulup bütkörülüp. Sultan Mehmet Rumeli Hisari çevinin dolboorun özü sızıp çıkkan. Al Arap tamgasında Muhammed degen yazıunun elesinde biret. Çeptin kuruluşu 1452 жылдын mart ayında baştalsa,
Ушул жылдын август айында түрк архитектурасынын тарыхы боюнча адис француз Альберт Габриэль укмуш деп атаган ошол багаз кесенчеби 3,5 айда курулуп бүткөн. Мунун мааниси кекиртек кесүүчү дегенди түшүндүрөт эле. Багаз кесен деген сөздүн мааниси кекиртек кесүүчү дегенди түшүндүрөт эле. Себеби эки жээктин ортосунан Кара деңиздин суусу өтчү жер эле. Ал жерден шаарга кемелер соода сатып кылуу үчүн кирип турчу. Багаз кескен чеби өтө тездик менен курулуп бүткөрүлүп, артиллерия жана күчтүү гарнизон менен куралдандырылган. Бул убакыт аралыгында алоолонгон каалоо менен Фатихтин кемелери даярдалып, замбиректер өз орундарына жайгаштырылып, курал-жарактар жана пландар, стратегиялар кынтыксыз даярдык менен иштелип такталып жатты. Курчоого алып болбой турган чептин курулушу аягына чыгат. Мындан бир аз алдын Босфордун Азия тарабындагы жээгинде түрктөр Анатолия Хисары деп аталган дагы бир чеп курушат. Ошентип түрктөр Босфордун эки жээгинде тең бекем орношуп алышат. Мына ошентип Константинополдон Кара деңизге өтүүчү жол тосулат. Кара деңиздин тегерегиндеги жерлерден шаарга дан азыктарын өткөрүп берүү султандын каалоосу менен каалаган убакта токтотулуусу мүмкүн болгон. Көп өтпөй түрктөр ошол кысыктан өтүп жаткан бардык кемелерден салык чогултуп, аларды тыкыр текшерүүнү жолго коюшат. Ушундай иштер менен Константинополь блокадасы тарапка чечүүчү кадам коюлган эле. Күрөштүн өзүнүн жыйынтыктоочу баскычына келгени византиялыктарга аян болот. Коркунучтуу абал император Константинди борборду коруу үчүн шашылыш даярдык баштоого мажбур кылат. Константинополдун түрдүү элиталары тездик менен батышка көчүп кете башташат. Замандаштарынын айтканына караганда, акыркы Византия императору Константин 11 Палеолог Драгаш да күчтүү энергияга жана чоң өздүк эрдикке ээ болгон адам эле. Ал саясатчыдан көрө көбүрөөк жоокер болуп, бардык аракеттерин тынымсыз жакындашып келе жаткан түрктөр менен чечүүчү согушка даярдык үчүн карата баштайт. Бул убакта Эчак империяга келе жаткан кара булуттар чогула баштаган эле. 1453 жылдын кышы ар эки тараптын тең аскери даярдыктары менен өтөт. Константинополду басып алуу пикири султанды тынч койбойт эле. Жада калса түндөлөрү дагы улуу шаардын чептерин жайгашуусу менен тааныш болгон тажрыйбалуу кишилер менен кеңешип чыгат эле. Алар шаар карталарын сызып, келечектеги курчоого алуу эрежесин дыкаттык менен көрүп чыгууга аракет кылышчу. Ал аскери даярдыктагы эң негизги назарын кудуреттүү артиллерия системасына жана түрк флотунун жаралуусуна караткан. Султандын буйругу менен Адрианополь шаарына жакын жерде чоң устакана курулуп, ал жерде тездик менен чоң замбиректер куюлат. Алардан бири ушунчалык даражада чоң эле, аны Константинополь дубалдары тарапка алып баруу үчүн 60 өгүз жана көп сандаган кызматчылар керек болгон. Ал Шахи деп аталган легендарлуу замбирек эле. Ал жөнүндө дагы сөз кылабыз. Мезгили менен ичинен кабатыр болуп, мен шаарды багынта аламбы, жеңүүчү боло аламбы деп толкунданып жатты. Бир жолу түн бир окумда устазына эканжы болуп жатканын айтат. Кабатыр болбо, деди Акшамсуддин. Константинополду аласың, деди. Анын жүзү жарык болуп түштү. Устаты кору сөз сүйлөчү эмес эле. Константинополду багынтуу учурунда тушукканы арканда ыргылжың кырдаалдарда кулагына устатынын сөздөрү жаңырып, үмүт берип жатты. Кабатыр болбо, сен Константинополду аласың. Устаты каалап турса шакирти жөн коёбу? Ал 100 жылдык даярдыкты 1 жылдын ичинде бүтүрүп салды. Көп эмес, туура ойлонуп, керектүү учурда керектүү жерден кол салуу керек. Мехмет экинчи 1453 жылы март айынын башында бүтүн салтанат бойлоп кошундарга аскер жалдоо туурасында буйрук чыгарган жана ай ортолоруна келип, султан байрактары астында 150 миңден 200 миңге чейин аскерден турган чоң кошуун топтолот. Султан Константинополго чабуулга даярдык көрүү учурунда Константин 11 башкаруусу астында болгон акыркы шаарлар Месемврия, Анхия жана Визаны колго алышат.
1453-жылы апрель айынын башында султандын күчтүү кошуундары империянын байыркы борборунун дубалдары тарапка жакынлашат. Мармарат деңизинде 30 аскери жана 330 жүк кемесинен турган эскадрон кирип келет. 2 аптадан кийин Кара деңиздеги түрк кемелери да болочок согуш фронтуна жетип келишет. Türk kurçoğusunun Temirdey bekem koşuğunu Konstantinopoldо kuruktuktan da deniz arkulu da orup algan ele. Sultan Mehmet Han aydın kaçan tutularında aldın ala eseptep çıkıp plandap oşoğlu vakıtka tuğralap jasagan ele. Sebebi aydın tutulusunundağı sayasi manisi bar bolçu. Osman koşuğundары çabuğul koygon tünü asmanga ay tutuldu. Ay tutulganda da kızıl tüskü aylangan ele. Asmandagы кандуу айдын тутулганын көргөн Византия кошуундары, кол башчылары жана калкы өздөрү каалабаса да, кыямат башталганын жана кудайлары аларды жалгыз калтырганына жорушту. Моралдык жактан маанайлары түшүп коркуп калды. Бул учурдан пайдаланган түрктөр шаардын чептерин бир кыйла оңойчулук менен кулатышты. Түрктөр куруктукта Византиядан өтө чоң техникалык үстөмдүктө болуп, Mehmet II жараткан артиллерия өз доорунда Европада тең жок күчкө ээ эле. 15-кылымда жашап өткөн византиялык тарыхчы Михаил Критовдун жазышынча, бул урушта замбиректер бардык нерсени чечет. Бирок түрк аскеринин үстөмдүүлүгүнө карабай, узак убакыт аралыгында ийгиликсиздикке учурашат. Шаардын үзгүлтүксүз бомбаланышы алар күткөн натыйжаны бербейт. Себеби алар колдонгон замбиректер али жаңы эле. Türktөр аларды кантип каерге колдоноорун али жакшы өздөштүрө элек болчу. Алар замбирек колдонууда тажрыйбасыз эле. Бир чептердин бир бөлүгү жок кылынганына карабастан, Турчоодо калгандар түрктөрдүн чабуулун ийгиликтүү кайтарып жатышкан эле. Айрыкча султан деңиздеги ийгиликсиз натыйжалардан катуу жимденген эле. Чепти кулатуу оңой болгон жок. İçinen çirigen Vizantiyanın kabığı dale bekem boldu. Şaardын kurgaqtıq tarabı koş duval menen kurçalgan. Altın yüz jana Marmara jaktagı bölüktörü birele duval menen kurçalgan. Altın yüzdün kire berişi köptügün çınjırlar menen jabılgan. Alemi Marmara'nın jeектeri 30 metr terengdiktegi 2 tranşeya menen bekemdelgen. Anın üstüne şaar başынан ayağına çeyin korgolut. Akırı imperator eldi jana askerlerdi şaardı birgelişip korgooga çakırat. Bирок Mehmet'tin tankalaarlık kuralı var ele. Al özü menen koşo жаңы askeri техникасы болгон замбиректерин келгенler. Алардын арасынан эң чоңу бая башта айтылган Шахи деп аталган замбирек эле. Ал замбиректин аткан ядросунун салмагы 600 килограмм эле. Ал замбиректин узундугу дээрлик 10 метрди түзөт эле. Ал бекем бронзадан куюлган эле. Замбирек 1 километр аралыктан максатталган жерге барып тийчү. Анын коркутуучу соккусун Константинополдун дубалдары да көтөр алчу эмес эле. Аар атканда чептин бир бөлүгүн бузуп жиберет эле. Бирок замбиректерди кайрадан толтурууга убакыт талап кылынгандыктан византиялыктар ал жерде кайра утуруу калыбына келтирип куруп турушат эле. Мисалы эң чоң Шахи замбиреги бир күндө 6 жолу гана ок атаар эле. Бирок эң чоң жоготууга учурашаар эле. Түрктөрдүн дагы бир чабуулунун түрү психологиялык коркутуучу ызы чуу эле. Алар барабандар менен дүңгүрөтүп, трубалар жана башка музыкалык аспаптар менен оркестрди улуттук музыкаларын чалып Византиянын жүрөгүн сыгаар эле. Византиядагы жашоочу күбөлөрдүн айтуусуна караганда, ал музыкалык добуштар аларды аябай катуу коркууга салган. Тарыхчылардын айтымында Фатих Султандын дагы бир чабуулдук планы бар эле. Ал чабуул идеясын алдыда айтабыз. Венециялыктар менен генуялыктар да өздөрүнүн флоттор менен Византияга жардам берип жатышты. Европадан келген жардам кемелерине да тоскоол боло албай жатышты. Бирок кийинчерээк аны да Фатих Султан Мехмет өзүнүн акылдуулугу менен көп зыяндарга учуратты. Бул убактыктагы аскерлер кыйналып калышкан эле. Деңиз флоту жардамга келиш керек болчу.
Osman flotu Altın Müýüzüň kireberişine kelip, saray burnunun aldyna kelip kiralbay turup kalyşdy. Antkeni Konstantinopoldyň Altın Müýüz tarapyndaky duwallar bışyk bolbogandykdan al jaka koşumça çynjyrlar tartylgan bolçu. Oşentip Osman deňiz flotunun Altın Müýüzge kirүүsüne böget goýulgan. Osman deňiz flotunun Altın Müýüzge kirүүsü menen Wizantiýanyň bagynyşy tüzden tüz baýlanyşdy ele. Sultan Mehmet tünü boyu oýlanyp çykdy. Mentip kolu butu baýlangan boýdan küt albayt bolçu. Ulabal Sultan Mehmetdi aýabay açuwlantat. Özün karman albay deňiz tarapga atyn çaap ketet. Fath kıluu üçin başka ыкmany koldanuu kerek dep oýlanat ele. Klassikalik soguşu ыкmasy paýda berbey jatkan ele. Kandaýdyr jaňy strategiýalyk ыкma koldanuu kerek ele. Birok emne kıluu kerek? Bizantiýanyň Altyn Müýüzüne Osman soguşdyk kemeleri kirişi kerek jana deňizden da quruklukdan da çabulga ötүү kerek. Batyraak kirbese quruklukdaky askerler bargan saýyn alsyrap baradat. Birok muny kantip işke aşyrsa bolat. Fatih Sultan bir jolu var dep aýtganlardan barynan surap çykdy. Birok hiç kimden jarıtarlyk jogap çykmady. Kimden sorabasyn kemelerdi Altyn Müýüzge kirgizүүnün jolu jok okşoýt degen oýga kelip jatyşdy. Askeri çoguluşlardan birinde biri kakşı karalaş. Biz kemelerde uçura albaşybızga karaganda Altyn Müýüzge kire albaýbys. Bul söz murunku başka komandaçylardan birinen çykdy. Sultan aga tik karaganda alın çukpay kaldı. Sultandyň keňeşmesinde kuru söz süýlep alganyny aňdap özün özü jemelep jatdy. Birok Sultan bir kızıktay abalga özgöre düştü. Al jylmaýyp jatdy. "Owa" dedi al. Ordunan ırgyp turup, "Kemelerdi uçurabys." Taş Sultan jüregen Akşamsüddin sözleri menen bekemledi. "Sen Konstantinopoldy alasyn." Sultan Mehmet'e izlep jatkan çarasyn jok жерden tapdy. Al kiçinekey kezinde süretini tartkanday kılıp kemelerde uçura albayt ele. Birok alardy kurgaklyk menen sürüp döňsöýlerden arka öýüzdegi suwga alyp ötse bolat degen çara ile. Sultan keňeşmede muny talkuwga koydu. Hyzmatkerlerden aýrymdary mындай kıluu mümkünleşse, kebirleri mümkün emes dep jatyşdy. Mümkünçülüktün tegin bilүү üçin biz mümkün emes delgen nerseni sınap görüşübüz kerek dedi Sultan. Daýardanyňyzlar, kemelerde kurgaklykda süzdürebüz degen buyrugun berdi. Bul Sultandyň çeçkendүүлüginiň bir körünüşi ele. Jaş Sultan jüregi menen hareketin biriktirip Fath joluna düşkönün, bul jolda hiç kanday kıyınçılıklarga karabastan artka kaytbastygyn basa belgilep görsetip koydu. Sultandyň ümiti öçse barynyň ümiti öçmek. "O Konstantinopol, je sen meni jeňesiň, je men seni jeňemin." Oşentip kebirlerinin jüregindegi ekilenүүsü jokko çygaryldy. Barynyň maksаты jana hareketi Fethi Mubinge karatıldı. Hyzmatkerler menen inženerler aýmakdy çenep çygyşdy. Kemelerde kurgaklykda işletip jana alardy Altyn Müýüzge kurgaklyk tarapynan kirgizip körүүnü çetişdi. Bul çeçim kabul alıngan soň daro işler başlaldy. Topkapının aldındağı jekterinden başlap Kasım Paşaga çeyinki aymaktarga çanalar ornatıldı. Kemeler jengil ötüşü üçün çanalardy maýlap koýuş kerek. Bol maksatda Galatalyk Genuýalyklardan maýdyn bardyk türleri, jada kalsa anın içinde zaytun maýy jana sary maýlar da satylyp alıngan. Akırında 21-nen 22 aprelge karagan tünü 67-72 keme Galata kırkatoğusundan ötüp Altyn Müýüzge düşürüldü. Ulabalga kübө bolgan grekler körgön közlerine işen albay koyuştu. Mınday nerse bolat dep hiç kim oylagan emes. Bol bogan nerse işke aşıp çeçkindүүлük mümkün emes degen ters pikirde dagı bir jolu jeňip çykdy. Jönököy adamlar jaşoonu oňoý jol menen ötkөрүүgө hareket kılışat. Birok özgöçe öz maksatyny anyk koyup oşol maksatga jetүүnü katuu kaalagan adamlar fantaziýasyndagy fantastikany çeňigi jaşoого aýlantuu jolun izdenip jürüp tabışat.
Konstantinopol kurçoğu alıngan kezde Osman flotunun kiili güçüsüne karabay Yevropadan asker jana azık tülük taşıgan kemeler kirip jatıştı. Sultandın aldına kelgen ulu vazir Halil Paşa Irak Şamsüddin'din sözüne kirip kançalagan jokerler kaza taptı. Kazananı da tügöttünüz. Mına kapırlarga Frangistan'dan biz aytkanda Yevropadan jardamlar kelip jatat. Şahardı bağıntıuga mümkündük kalgan jok dedi. Oşondan keyin Sultan Mehmet Han özünün vaziri Veliüddin Ahmet Paşa'nı Akşamsüddin'ge jönötöt. Şeyhten sura, şahardı basıp alıuga jana duşmandı jеңүүgө ümit barby dep. Akşamsüddin daroo ele joobun berdi. Egerde Muhammad'ın ümmetleri bolgan uşunçalık köp sandagan kapırlardın sepiline tuğra kol salsa, Kudaydın buyruğu menen al bağındıruu işke aşat. Sultan Mehmet Han buğa kanaattanbay Veliüddin Ahmet Paşa'nı kayradan Akşamsüddin'ge jiberdi. Barıp ayt, kol salı uvaktısın tak aytıp bersin. Akkoca Şemsüddin ibadatka süngüp kirip kollarını açıp ayavay uzak dua kıldı. Sajdalar kıldı, dua kıldı, yüzü köl şal bolup terge çömülgün. Ayağında başını kötörüp Veliüddin Ahmet Paşa'ga karap aytdı. Üstüzdögü yıldın Rabiul Avval ayının 20-cı gününün taňynda çabuulga işenim jana haraket menen barışsın. Oşol günü jeňiş bolat. Konstantinopoldun içinde azan jaňarat dedi. Bol kavar menen koşo Akşamsüddin Jaş Sultanга kat jönötöt. Katta mintip жазылган. Pende çarasın köröt, Allah hanın baasın beret. Çeçim Allah Taalaga taandyk. Birok pende kolundan kelgen hareketти körsetip jatıp, kataçılık ketirbeşi kerek. Bul Allah'tan elçisinin jana sahawalarynyň sünneti. Oşentyp Akşamsüddin bir jagынан Konstantinopoldun karatılışın jagımdуу kabaryn berse, bir jagынан sultanga kandaýça hareket kıluu kerek ekendiginin nasihatyn berdi. Mına oşentyp negizgi çabuul 29 mayga belgilendi. Köňülder biraz wagtdan keyin Konstantiniýany fath kılıp Aya Sofia çirköwsün meçitke aylantyp azan aýtdyryp oşol jerde namaz okuwuny kaalap jatkan ele. Askerler ne bolsa bolsun inşallah jeňiş biz tarapta derler. Başkalary je şahit bolup beýişke je jeňişke jetip Bizantiýaga kire izlep jatkan ele. Daga başkalary bugün şahitlik wagtysy meniki bolat dep kuwanuw menen aýtar ele. Alar şaňdуулuk jana etiýatdуулuk menen asta sekin jeňişke jakындap baratışdy. Fatih jeke özü şahardy kartaga düşürüp, gün tün deweýanyň üstünde işdep meýesine siňirip algan ele. Azral bir Bizantiýalyk syýakty şahardy jatka bilip, birak Bizantiýany Bizantiýalyklardan da atygul akyrky imperator Konstantin 11-den da katuw jakşy görüp kalgan ele. Al, biz Konstantinopoldy jakşy görüp kaldyk. Antken al paýgambarynyň süýünçüsü, paýgambarybyzdyn amanaty dedi. Mana şentip aytılgan günü, aytılgan wagtda 1453 ýyly 29 may taňynda Türk koşuğunu şahar tarafga karay kayradan hareketlenet. Kuruktuktan jana dengizden jaňadan çabuul jasaldy. Türktördün birinci çabuulu Bizantiýalyklar tarabынан kaytarılat. Birok çabuulga birinci kirgen jaňy tajribasızlardın artynan Türk sultanynyň elita armiýasy çabuul koýgan. Muhammed Fatih askerlerge tınımsız günü çabuul koyuğa buyruk berdi. Jana askerlerge karap az kaldı. Biraz tavır kılıp bekem turgula. İnşallah Rasulullah aytkan kolbaşçı men maktalgan koşuğum bolsa siler bolasyňar dep alardy ruhy kuwatlap durdu. Osmani askerlerinin aldında ölüm en arzuas nersege aylandı. Türkler kurçoğu algan şaharga tınımsız sokku bere başlaştı. Alarga karşı Bizantiýalyklar da katuw turukluk berişdi. Birok bargan sayın Türk askerleri alardan üstünden üstünlük kıla başladı. Bir wagtda ol we Raman darbazasynyň munarasynda Türk bayrağının gelbireşi şahardyklar arasında bir bölüňe düşүүlerine sebep boldy. Birok oşonda da Bizantiýalyklar öz karşılıklaryny toktatuşpay, tınımsız güreşdi ulantyp jatyşdy. Uruş ayavay kızıdı.
Bargan sayın Türk askerleri alardan üstünden üstömdүүлүk kılıp alardı jеңип baratышты. Бирүү чер жүрөк askerleri менен калган Константин 11 өзү баш болуп согушка кирет жана бир кыйла согуштан кийин өлтүрүлөт. Takbirler aytылат. Allahu Akbar деген кыйкырыктар менен Константинополго ар тарабынан bir sel сыяктуу ага башташты. Ошентип чепке кирип барышып, чептин төрт бурчуна Осман империясынын байрагы желбиретилди. Муну ошентип өтө чоң курбандыктар жана машакаттардын арты менен Султан Мехмет II 100 000 аскери менен Византия империясынын же болбосо Европанын так киндигин Константинополду фатх кылды. Осман империясы тарабынан 29 жолу курчоого алынып, 1453 жылы 29 майда багындырылган. Сүйүнүчтүү кабар ишке ашып, акыры миңдеген мусулмандардын шахиттигинин арты менен кылымдар бою эч ким фатх кыла албаган ошол улуу Константин фатх болду. Мехмет II душмандын императору Константин 11-нин өлүгүн өз көзү менен көрүүнү каалап, аскерлерге анын сөөгүн кыдырып табууну буйрат. Аскерлер өлгөн адамдардын үймөгү арасынан узак убакыт кыдырып, бир гана Византия императорлору кийген алтын бүркүттөр менен капталган кызгылт бут кийими аркылуу Константиндин денесин табышат. Улуу шаардын дүрбөлөңү 3 күн 3 түн уланат. Римдин гүл чамбары 53 күндүк катуу курчоо жана басымдан улам кулап түштү. Византия түзүлгөндөн 1125 жылдан кийин мусулмандар тарабынан тарыхка көмүлдү. Бул Фатих Султан Мехмет хандын улуу жеңиши бир гана замбирек, мылтык, кылыч менен эле эмес, булардын артында олуя аалымдардын дуалары жана Аллахтын периштелерден болгон аскерлеринин да жардамы менен болду. Фатхи Мубин Фатих Султан Мехмет ханга насип болду. Бактылуу колбашчы Фатхтан кийин салтанаттуу жүрүштүн алдында аалымдар, устаттары менен бирге Эдирне дарбазасынан шаарга салтанаттуу түрдө Фатих Султан Мехмет хан Ая София чиркөөсүнө ак тулпар минип кирип келди. Ак тулпарынын үстүндө туруп аскерлерине ушундай деп сөз сүйлөдү. Газилерим, жараткан Аллахка мактоолор болсун. Константинополдун фатихтери болдуңар. Каршылык көрсөтпөй, амандык тилегендерге тийбегиле. Кары картаңдарга, аялдарга, жаш балдарга, оорукчандарга да эч бир зыян бербегиле. Болгону сиздерге адал болгон олжолордон гана алгыла. Бул адамдын душмандарга да адилеттүүлүк менен мамиле кылганына таң калган Константинополдун патриархы Фатихтин буттарына жыгылды. Фатих Султан анын бутуна тургузуп жатып, биздин динибизде Аллахтан башкасына сажда кылуу арам болот. Туруңуз сураныч туруңуз деп ордунан тургузду. Бүгүндөн баштап эркиндигиңер үчүн эч бир коркпогула, силерге эч бир зулумдук кылынбайт деди. Фатих Султан Мехмет хан аалымдар менен Ая София тарапка салтанаттуу келе жатканда, жолдун эки тарабында аскерлер тизилип салам айтып турар эле. Рум кыздары жаш султанга гүл жамгырларын жаадырып үстүнө гүлдөрдү ыргытышат эле. Ошол убакта бир дарбеш жолдун ортосуна чыкты жана Фатихке сүйлөй баштады. Константинополду фатх кылдым деп өзүңчө сыймыктанба. Сен Константинополду биз сыяктуу дервиштердин дуасы менен алдың деди. Фатих Султан Мехмет хан, туура айтасың дарбеш ата. Бирок согуш дуа менен аскердин биргелешип аракет кылуусу менен гана жеңишке жетилет. Мына бүгүн да ошондой болду. Биргелешип кылыч чаптык, дуа кылдык, жеңиш насип болду. Жеңиштин сыры пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын изинен ээрчүүдө деди. Башкача айтканда пайгамбарыбыз да дуа менен да, кылыч менен да аракет кылган деп жооп берди. Улуу окумдар келечектеги башкаруучуларга да жеңиштин сыры эмнеде экендигин ошол сөздөрү менен айтып жаткан эле. Мына ошондуктан Осман империясы тарыхында кылыч менен фатх кылынган шаарлардын эң аз дегенде бир мечитинде имам Фатх сүрөсүн окуу менен бирге жума хутбасына кылыч менен чыгат жана ага таянып жума хутбасын окуйт эле.
Munun manisi hakikattın süýlenүүsü jana erkindiktin bolusu, güç kuwat jana kudrettin kolunda bolusu menen gana bolorunun manisin berer edi. Egerde bir şardy soguşsuz algan bolsa, imam meçitde kolunda Kur'an-ı Kerimni karmagan abalda çygat ele. Fatih Sultanга gül ırgıtkanlarga kolu menen Akşamseddin'di körsötüp, bul menin ele jeňişim emes, uşunday zamanda uşunday adamlar menen birge bolgondugyňyzdyn şarapaty menen deýtile. Fatih Sultan Mehmet Han Konstantinopoldagy fath saltanatyndan keyin fath üçin kelip şehit bolgan askerlerinin kaburlaryny ziyarat kıldı. Bol fath düýne tarih kitaplarında Ýewropanyň kulaşı dep yazıldı. Fatih Sultan'dan Konstantinopol fathынан keyinki tarihi. Birinci kılgan işi meçitlerdi kuruuga bel baylagan. Ayasofya Hristiyan alamının en bayırkı, en ulu ibadatkanası bolup eseptilgen. Mından da ötken ulurak bayırkı ibadatkanalary jok ele. Bol çirkö bol jol menen 323-324 ýylda ulu Konstantin tarabынан kurulgan. Başkaça aytkanda Paýgambarybız aleyhissalamdan da bol jol menen 3-4 kılym murda salıngan degendi düşündüröt. Muhammed Fatih Konstantinopoldy fath kılgandan keyin aty menen Ayasofya çirkösünün aldyna keldi jana bol jerdin bir neçe çoň darajadagy dini hyzmatkerlerin çakyrdy jana barynyň kübeligi astynda manaktardan çirkönün satywyny surandy. Subhanallah, bolbosam şahar fath boldu. Şahar jana anın içindeki bardyk nerse musulmanlarga mülk boldu. Uşunday tartıp alsa da bir nersede yalbayt ele. Biroq Muhammed Fatih bul jerdin Hristiyan alamının en ıyık jaýy ekendigin, bütün insaniyat tarixindagy en urmattylgan jaýlardan biri ekendigin ýakşy bilet ele. Oşon menen birge öz mamleketinde başka dinge kısım körsötpö niyet menen al ıyık dep esepdelgen jerde Hristiyanlardan uşunday ele tartıp alıp alardın dinine zökürdük kılgysy kelbedi. Oşentip manaktarda satууга makul boluşdu. Eki tarap kübe boldu. Satılganlygy turaly dokumentler rasmiýleştirildi. Koldor koyuldu. Akçasynça, akçasyn kim töleýt? Baytul maldan berebi? Jok. Ansyz dele musulmanlardyň mülkü. Baytul maldan akça berilbeýdi. Oşonda Muhammed Fatih öz çöntögünün akçasyny tölep bergen eken. Any özü satyp algan jana dedi. Bol jaý meçitke aýlantyrylsyn. Jana musulmanlar üçin muras wakf kılıp kaltyrylsyn. Bol musulmanlardyň mülkü. Kim bol jaýdy keyinçelik musulmanlardan tartıp alsa jana meçitdi başka nerse üçin paýdalansa, kıyamatga çeyin Allah'tan, periştelerden jana musulmanlardan jana bütünдөй insaniyatdan kargışı bolsun degen. Jana uşul günge çeyin meçit bolup hyzmat ötöp keldi. 1930 ýyldan başlap Atatürk tarabынан muzeyge aylandırıldı. Mına jakynda Türk prezidenti Erdogan dağı jaňydan meçit kılıp açtı. Baryňar kördüňөр, Erdogan Ayasofyany kaýradan meçit kılıp açkanda bütün Hristiyan ölköleri özüçü saldı. Oşonda Erdogan emne kıldı? Biz başında aytkan dokumentdi Hristiyan alamının peşenesine tıkap körsötüp koydu. Aytdı, bul jerde musulmanlar satyp alışkan. Hristiyanlardan bul jerde hiç kanday akysy kalgan emes. Bul jer toluk musulmanlardyky. Musulmanlar bul jerdi tartyp algan emes, başka kılgan emes, nak akçaga satyp algan. Bul jer musulmanlardyky dep jogap bergen. Fatih Sultan'dın danışmandygyny kördüňizbi? Gelecekte bola turgan ızıçulardan da aldyn alıp ketken ele. Çirköölördi eger manaktar ırazı bolsa musulmanlar satyp alışat ele jana any meçitke aýlantyşat ele. Gündördün birinde mına şunday josunda çirköölördün biri satyp alındy. Çirköөнün kaptalynda bir Ýudeýdin kiçinekey bir jeri bar ele. Musulmanlar al jer üçin akça töleşpedi jana güç menen tartyp alışdy. Oşonda Ýudeý akyrı meçit üçin jaýlарды satyp alyp jatasyňar-go, akymdy bergile dedi. Musulmanlar jeriň meçitke ötüsü üçin bizde dokument bar. Jana bul dokumentke sultandan öz kolu koyulgan.
Kayakka barsaң bara ber dep жооп кайтарышты. Жанакы иудей мусулмандарда адилеттүүлүк бар экендигин билет эле. Ал туура казынын алдына арызданып барды. Казы анын арыз муңун кабыл кылды жана султанды алдына чакыртып элчи жиберди. Султан Мухаммад Фатих чакырууга жооп кылып казынын алдына келди. Келип казынын алдына отурайын дегенде казы султанга карап: "Султаным, сиздин азыр бул жерге отурууңуз дурус болбойт. Ылдый түшүңүз, тиги иудейдин жанына отуруңуз" дейт. Султан: "Аллах ал кишиден ыраазы болсун." Казыга итаат кылып ылдыйга түшүп олтурду. Сот башталды. Казы айтты: "Султаным, бул иудейге зулумдук кылыныптыр. Андан жери акысы төлөнбөстөн тартып алыныптыр. Жерди тартып алуудагы документке сиз кол коюпсуз. Ушул распы? Колду сиз койдуңузбу?" Султан Мухаммад Фатих ооба деп айыбын мойнуна алды. Казы ошондо күнөөлөнүүчү айыбын мойнуна алса, сот бүтөт. Андай болсо өкүмдү уккула. Иудей жери кайтарып берилсин. Султан документке оң колу менен кол койгон экен, ошол оң колу кесип салынсын. Субханаллах, бул өкүмдү уккан иудей сестенип кетти жана дароо ордунан туруп: "Токтоңуз, эмне деп жатасыз? Акыры бул киши падыша го, мен болгон акымды гана сурадым. Султандын колу кесилеби? Валлахи мен ыраазымын. Жерим кала берсин, мен ыраазымын" деди. Ошондо казы: "Бул шарияттын өкүмү эле. Эгер азыр султан бул өкүмгө каршы чыкканда, султандын колуну кесүүгө эмес, эгер султан ушул жерден каршы чыкса, аны өлүм жазасына буйрумакмын." Султанга карап: "Сиз өкүмгө ыраазы болдуңузбу?" деп сурады. Фатих рахматуллахи алейхи: "Туура жана адилеттүү өкүм чыгардың. Эгер азыр ушундай өкүм чыгарбаганыңда, мен сенин башыңды алып салууларын буйрат элем" деди. Бул ахлак, бул адепти көргөн Константинополдун элинин көпчүлүк бөлүгүн мусулман болуусуна себепчи болду. Булар баскынчылар эмес, булар фатихтер эле. Ислам баскынчылардын дини эмес, фатихтердин дини. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мактаган жана ал заттын күбөлүгүнө арзыган Султан Мухаммад Фатих рахматуллахи алейхи ахли сунна мазхабы жамааты Ханафи мазхабында уламалардын кеңеши менен кудуреттүү өлкөнү куруп кетти. Ая София мечитке айландырылгандан кийин бул жайда алгачкы жолу намаз окушкан эле. Ошондо Мухаммад Фатих рахматуллахи алейхи бул намазга бизге бир да жолу багымдат намазын жамаат менен окууну калтырбаган адам имамдык кылып берсин деди. Бир нече 100 миңдеген кошуун бар. Бары жым. Ошондо Мухаммад Фатих: "Менин Аллах менен ортомдо бир сырым бар. Азыр зарылчылык болбогондо мен бул сырды ачпайт элем. Мен балакат жашына жеткенимден бери багымдат намазын жамаат менен окуудан бир жолу да калтырган эмесмин" деди жана биринчи намазда өзү имамдык кылды. Бул Ая София мечитинин дүйнөлүк саясатта кандай орду бар экендиги жөнүндө bir video rolik жасайбыз, ал жерде кенен айтып беребиз. Фатих Султан Мехмет II Осмони өкүмдарларынын ичинен эң жогорку даражалуу урматталган өкүмдарларынын бири болгон. Ал кажыбас кайраты жана толуп ташкан акылын өкмөткө болгон чексиз сүйүүсү менен бириктирген. Ал Азирети Умар, Харун ар-Рашид сыяктуу эски жөнөкөй жупуну кийим менен калктын арасына кирип, базарларды аралап, элинин абалын өз көзү менен көрүп таанышар эле. Элдин султанга көз карашы кандай экендигин жөнөкөй адам катары көрүп, өз элдеринен пикирин сурап, калктын абалы кандай экендигин өз кулагы менен угат эле. Ал математика жана астрономияны чукур үйрөнгөн эле. Айрыкча философияны өтө жакшы көргөн. Юнан философторунун чыгармаларын изилдеп чыккан жана Византиялык аалымдардын окутуусу менен катуу кызыгып үйрөнгөн. Анын мүнөзүндөгү эң негизги сыпаты аскери жүрүштөргө болгон кызыгуусу эле. Мехмет II же Мухаммад Фатих Султан Константинияны фатх кылгандан кийин көптөгөн шаарларды фатх кылган.
Ошентип bir убактары дүйнөдөгү эң бай шаар, маданият жана искусство борбору болгон Константинополь түрк кошуундары чабуулу астында кулагандан кийин Византия өлкөсү да тарыхка айланган. Көптөгөн юнондор Дубровник, Крит, Италия, Россияга көчүп кетишкен. Константинополь кулагандан кийин түрк кошуундары Византиянын калган бөлүктөрүн басып алууга киришишет. Батыш өлкөлөрү алида мусулмандарга каршы аракеттерин бириктире албаган эле. Азыркы Италия жеринде жайгашкан Генуя жана Венеция шаарлары ошол убактары өз алдынча мамлекеттер эле. Бул республикалар чек араларын жоготушунан айынан Ливан компаниясынын Османийлер жериндеги соода монополиясын сактап калууну туура көрүшкөн. Албания, Сербия жана башкалар Осман империясынын чабуулун токтото алышпады. Фатих Султан өзүнүн күчүнөн чеберчилик менен пайдаланып, аста-секин өз өкүмдарлыгын Эгей деңизинин жээктерине чейин кеңейтип барат. Константинополь кулагандан кийин Фракиядагы Византия чептери Сливрия жана Эрлактар каршылыкты токтотушат. Мехмет кошуундары 1455-жыл 31-октябрда жаңы Фокияны багынтат. Кийин Энес шаарыны өчүртү келет. Шаар эли каршылыксыз таслим болот. Түрк флоту Имврос аралдарында ээлейт. Эгей деңизиндеги аралдар түрк султанына салык төлөй баштайт. Ал киши Румыния, Босния, Молдавия, Крым, Түштүк Туркия мамлекеттеринде фатх кылган. Фатих бир эле Константинополду фатх кылган улуу кол башчы эмес, балким ал кол астындагы адамдарга улутуна карабай бирдей мамиле кылуучу. Алардын жанын жана малын сактоого кепилдик берген бир кымбаттуу инсан эле. Мухаммад Фатих Боснияны жеңип алгандан соң, ал жердеги кресттүүлөрдүн коопсуздугун көзөмөл кылуу үчүн өзүнүн султандыгына таандык болгон төмөнкү өкүмүн жарыялайт. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен. Мен Султан Мухаммад Фатих. Бул буйрук менен Босниянын францискан калкынын менин салтанатым астындагы коргоомдо экендигин жарыялайм. Эч ким аларды коркутуп өздөрүнө, чиркөөлөрүнө жана мал-мүлктөрүнө тийбесин. Алар менин мамлекетимде тынчтыкта жашоолору мүмкүн. Аларды мекенин таштап көчүп кеткендерди да коопсуздук жана эркиндигине кепилдик берилет. Улуу мамлекет чек арасындагы ибадатканаларына кайтып келүүлөрү мүмкүн. Мамлекеттеги улуу даражадагы өкүлү болсун же вазир, же болбосо дин өкүлү же кызматчылары болсун, алардын аброю жана өздөрүнө кысым көрсөтүлбөйт. Башка шаарлардан алып келинген буюмдары да ушул таризде коргоого алынат. Ол буйрукка жерди 6 күндө жаратып, асманды устунсуз көтөргөн улуу Аллахты, анын пендеси жана элчиси Мухаммад алейхиссаламды, бардык пайгамбарларды жана салих инсандарды күбө кыламын. Ким бул буйрукка моюн сунбай кол астыбыздагыларга каршы чыгышса, биз аны такыр кечирбейбиз. Фатих Султан Мехмет хан. Фатих Султан чындыгында фатихтердин атасы эле. Фатих Султандын көз жумуусу жана кылган иштери. Фатих Султандын физикалык абалы анча жакшы болбой баштады. 40 жашында анын бутуна ишик пайда болду жана бул дарыгерлерди айласыз калтырат. Кийинки жылдын аягына келип, Султан оорукчан адамга айланып үлгүргөн эле. 1481-жылдын жазында Мехмет өз кошуну менен Азияга өтүп, дайым өзү айткандай кайда бараарымды сакалын билсе, аны да кыркып салмакмын деп өз адатына көрө максатын баарынан сыр туткан абалда батышка карай 300 000 кишилик чоң бир кошуун менен жолго чыкты. Кээ бирки тарыхый булактарда айтылышынча көңүлүн Ватиканга бурган. Ошентип ал киши Ватиканды фатх кылуу үчүн Европанын борбору болгон Италияга жолго чыккан дешет. Бирок жолда Мехмет хан подагра оорусунан азап чегет. Султандын өз табыбы анын ооруларын калтыруу үчүн ага дары-дармек берип жатканда, кээ бирки тарыхчылар аны передоз кылган дешсе, кээ бирки тарыхчылар ал затты жолдо уулап коюшкан деп айтышат.
Ошондон кийин Константиния фатихи Султан Мехмет өзүнө келбей 1481-жылы 4-май күнү 49 жашында көз жумуп шейит кылынган. Мурдада душмандары тарабынан 14 жолу ууландырылып, бирок баарынын алды алынган эле. Эң акыркы ууландырылуусу тагдыры илахий болуп байкалбай калды жана согуш сапарынан Акырет сапарына жол алып кете берди. Фатих Султан Мехмет ханды уулаган маэстро Жакапов аттуу иудей бир доктор эле. Бирок бул кийин ачыкка чыкты. Бул доктор Якуб Паша деген ат менен сарай докторлоруна кошулуп жумушка кирген эле. Жаназа намазы Шейх Абул-Вефа азиреттери тарабынан окутулду. Өзүнүн курдурган Фатих мечитинин кыбыла тарабындагы күмбөзгө жерге берилди. Мына биз азыр ошол айтылуу Фатих Султандын курдурган Фатих мечитин көрүп турабыз. Бул ал заттын күмбөзү. Анын ичи кандай экенин чогуу көрөбүз. Бул Султан Мехмет II Мухаммад Фатихтин кабры. Пайгамбарыбыз сүйүнчүлөгөн ошол инсандын кабры. Албетте бир күнү Константинополь фатх кылынат. Анын амири кандай гана жакшы амир, анын аскери кандай гана жакшы кошуун деп пайгамбарыбыз айткан аскер башы ушул жерде жатат. Аллах жолунда өлтүрүлгөн шейиттерди булар өлүктөр дебегиле. Жок, алар тирүү, бирок силер сезбейсиңер. Бакара сүрөсү 154-аят. Фатих Султан Мехмет хан Осман империясынын күчтөнүп өсүп өнүгүүсүнө өтө чоң салым кошкон тарыхый инсандардын бири болуп калды. Ал ошол убакта басып алган Константинополь бүгүнкү Туркиянын Стамбул шаары. Бул кооз шаарды бойлоп саякат кылаар экенсиз, сизге ар кадамыңыз тарых жөнүндө айтып турат. Анын согушта колдонулган куралдарын азыр музей галереясынан көрсөңүз да болот. Фатих Султан Мехмет хан таза рухтуу, таза бир адам, таза бир султан эле. Ошол эле маалда эли үчүн ушунчалык камкор жана мээримдүү эле. Элинин материалдык жана моралдык жактан чыныгы журт атасы эле. Үммөткө эсепсиз мурастарды калтырды. Анын башкаруусу убагында мамлекеттин ар бир жеринде адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук өкүм сүрөр эле. Бай менен кедей, султан менен кул бирдей укукка ээ эле. Анын доорунда ага душмандык кылгандар дагы анын адилеттүүлүгүн баалашар эле. Фатих Султан Мехмет хан өзү катышкан 25 согуштун убагында ар түрдүү жакшылык иштерден жана илимий чогулуштардан да четте калбайт эле. Чоң мечиттердин жанындагы медреселерден сырткары 24 медресе курду. 40 суу чыгарды. Мындан сырткары Бурсада 37, Эдирнеде 28, башка шаарларда 60 жами мечит курдурду жана башка көп иштерди жасады. Эмне үчүн мечит медреселер гана дейсизби? Себеби мектептерде билим берилсе, мечиттерде адеп үйрөтүлөт эле, мечиттерде ыйман үйрөтүлөт эле. Эгерде адам ыймандуу болсо, ар кандай жерде жүрсө дагы дайым мени Аллах көрүп турат деп, күнөө иш кылсам Аллах жазалайт деп ар дайым жаман иштерден тыйылат эле. Ошого ыйманга көп басым жасаган. Чындыгында Фатих өзүнө мурас жана аманат болуп тийген мамлекетинин аянтын эки эсеге чоңойткон. Мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн Осман империясынын пайтахты болгон, бизче айтканда Борбор шаары болгон Константинополду кийин аты өзгөрүп аталган Стамбулду коргоо үчүн, ошондой эле Азияга өтүү үчүн Кара деңизди абсолюттук башкаруучу болгон Трабзондогу Понтус Грек империясына каршы чыгып, Кара деңизди Түрк көлүнө айлантты. Кийин ал жерден Кефеге жана Крымга өткөн. Түндүк Кара деңиздин жээктеринде ушундай жол менен алып, Россиядан келчү коркунучту өтө күчөй элек кезинде жок кылды. Фатих Султан Мехмет хан Бухара, Самарканд жана Кашкар сыяктуу учурунда илимдин булагы болуп турган, бирок кийинчерээк өз таасирин жоготкон түрк дүйнөсүнүн абалы аны тынчсыздантат эле. Ошондуктан эски цивилизациялардын ордуна өзүнүн борбору Стамбулду илимдин кыбыласына айлантууну көздөп аракет кылган. Ал Стамбулду илимдин кыбыласына айлантып, аалым, илимдүү дегендерди ал жерге чогултту.
Bir alım bir ilmi açılışın je ilmi negizdegi bir nerseni aytsa anı başka alımlardan da surat köretele. Eğer başkalar al nerse jönünde bilbegenin baykasa oşol alımdı belekter menen sıylap urmatını öz jayına koyatele. Üşentip İstanbul'da ilimdi jayıltты. Bul üçün eň algaç özünün sayasi jana askeri jaktan küçün düýnöge tanıtıp çek aralaryň bekemdedi. Al kılıçın arkanday basıp alуу üçün emes, prinsip üçün koldanuu zarıl dep esepdegen. İstanbul'dun bagandyrılışı büt ömrün padişaçılığın tolturup kozdooga jetse da aga kanaatlanbady. Kırım handygyna çeyin jetip, bayırkı madani borborlordu eğilip, padişaçılığın değerlik ar bir jylda bir neçe çoň jeňişlerdi jana fatyhtardy işke aşyrgandygy menen maksatının çoňdugun dindi jetkizүү üçün çoň maksatlardy koýgandygyny aýginelep turat. Al mamleketlerdi gana bagandyrүүçu emes, balkim jönököýlügi jana keçipeýildүүлügi, takwalygy, ilimge kılgan kızmaty menen jüreklerdiň da bagandyrүүçusy ele. Al çynygy Fatih ele. Muna oşan üçün da anı Fatih Sultan Mehmet Han dep ataşkan. Fatih degen söz bagıntuuçu degen maneni beret. Başka mamleketlerden padişaları da anı atınan körü köbürök lakabı menen Fatih dep ataşçu. Mından sırtkarı özü jönünde aytsak, 9 yaşında Kur'an'dı toluk jat kılıp hafiz boldu. 12 yaşında padişa boldu. 21 yaşında İstanbul'dun bagındırıcısı boldu. 2 imperiyanı, 4 karolduktu, 11 knyazdıkты kulattı. 7 til biletele. Allah'a köp dualar kılıp, ilim bilim, katu kalo jana jigerdүү hareket menen hadisterde maktalgan baktıluu kolbaşçı Fatih Sultan Mehmet Han boldu.